widely used microwave antenna. Horn antenna serves as a feed element for large radio astronomy communication dishes and satellite tracking throughout the world. So, horn antenna which provides power to the radio astronomy communication dishes and satellite tracking throughout the world. So, waveguide is flared or opened out such that it assumes shape like horn. So flared means opened out anamata. So that is the next in the next slides. Okay, I can show the shape of the horn antenna, flared out horn antenna. So what is meant by waveguide is flared or opened out such that it assumes shape like horn. Why we can call it as horn means horn antenna means so its shape means look like flared out or opened out shape. So the advantage of horn antenna properly shaped gradually transition take place. So it is a properly shaped gradually transition take place anamata. So under the condition of proper impedance matching, the total power incident will be radiated in forward direction. So what is meant by proper impedance matching? So in uh, proper impedance matching means impedance is matching at the input side and the output side, like the synchronization in case of digital communication. In case of digital communication, what is meant by synchronization? So timing at the transmitter side, timing at the receiver side, both are the same, both are similar or identical in nature, same like that. Under the condition of proper impedance matching, so under the condition of proper impedance matching, the total power incident will be radiated in forward direction. So the total power incident will be radiated in forward direction. Okay, because of the edges are flared out, the diffraction at the edges reduced, thus the directivity improves. So edges flared out కావడం వల్ల అంటే ఎడ్జెస్ హార్న్ యాంటెనా ఎడ్జెస్ ఓపెన్ కావడం వలన ఆ డైఫ్రాక్షన్ అనేది ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోయి డైరెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. డైరెక్టివిటీ మీన్స్ వాట్, gain maximum gain of antenna is known as the directivity. So this is the about the introduction of horn antenna. So next, what are the types of horn antennas? So horn antenna is nothing but a flared out or opened out waveguide. This is a opened out flared out waveguide. So what are the classifications of horn antennas? Rectangular horn antenna and circular horn antenna. Rectangular horn antenna is fed with a rectangular waveguide. So how we are giving the power supply to the rectangular horn antenna? That is with a rectangular waveguide. Fed means what? Feeding. Okay, fed ante we are giving power. Okay, feeding and fed and that is we are giving power to that rectangular horn antenna, giving power. That is the meaning of the fed. So rectangular horn antenna is fed with a rectangular waveguide. So rectangular horn antenna పవర్ ఎట్లా ఇస్తాము, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ తో ఇస్తాము. అదేవిధంగా సర్క్యులర్ హార్న్ యాంటెనాకి ఎలా ఫీడింగ్ ఇస్తాము, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ తో పవర్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ ద rectangular horn antenna and circular horn antenna, how we are giving power. So next, depending upon the direction of flaring, the rectangular horn antennas are further classified as sectoral horn antennas and pyramidal horn antennas. So the direction of flaring, flared ante endi, so opened out. Okay na, depending upon the direction of flaring, the rectangular horn antennas once again classified as sectoral horn antennas and pyramidal horn antennas. So horn antennas are two types, rectangular and circular. Once again, the rectangular horn antennas are classified as sectoral horn antennas and pyramidal horn antennas. So next, sectoral horns. Sectoral horn antennas are obtained when the flaring is done in one direction only. So whenever the flaring is only in one direction, that's why we are called it as sectoral horns.
So you can observe clearly in the diagram. Sectoral horns are further classified as E-plane sectoral horn and H-plane sectoral horn. So E-plane sectoral horn is obtained when flaring is done in the direction of electric field vector. So మనకు ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఎలా అప్టైన్ అవుతుందంటే ఫ్లేరింగ్ అనేది ఈస్ డన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్లో మనము ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లో మనకు ఆ డైరెక్షన్లోనే మనం ఫ్లేరింగ్ చేయాలి. అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫిగర్, దట్ ఈస్ ఫిగర్ ఏ. So H-plane sectoral horn. So that is the figure B. H-plane sectoral horn is obtained when the flaring is done in the direction of magnetic field vector. So మనకు H-plane sectoral horn అనేది ఎట్లా అప్టైన్ అవుతుందంటే ఫ్లేరింగ్ అనేది ఎలా చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లోనే ఫ్లేరింగ్ చేస్తే మనకు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద H-plane sectoral horn అనేది మనము వీఆర్ అప్టైనింగ్. సో figure shows the E-plane sectoral horn and H-plane sectoral horn. Okay now. So this is about the horn antennas. So horn antennas etla rectangular horn antennas, next వచ్చేసి circular horn antennas. Rectangular horn antennas once again classified as what? Rectangular horn antennas once again classified as sectoral horn antennas and pyramidal horn antennas. Once again sectoral horn antennas are classified as what? E-plane sectoral horn antennas and H-plane sectoral horn antennas. So you can observe in both cases arrows indicates the direction of electric field and the length of arrow indicate the approximate magnitude of electric field. మీకు డయాగ్రామ్ లో యారోస్ కనిపిస్తున్నాయి కదమ్మా, ఆ యారోస్ ఏం చేస్తాయి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ యారో అంటే, సో arrow indicate the direction of electric field. ఓకేనా. అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యారో, ఆ లెంత్ ఆఫ్ యారో ఉంది చూడండి, అది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంది, సపోజ్ V ఈక్వల్ టు మీకు తెలుసు V ఈక్వల్ టు Vm సైన్ ఒమేగా టీలో ఆ Vm అనేది ఉంటుంది కదా, సపోజ్ V ఈక్వల్ టు 5 సైన్ ఒమేగా టీ ఉందనుకోండి, సైన్ ఒమేగా టీ. సో ఆ 5 అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట. వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద యారో ఇండికేట్స్ ద వాట్, that is the indicates the approximate magnitude of electric field. Electric field యొక్క approximate magnitude అన్నమాట. So when flaring done along the axis of the rectangular waveguide in the direction of both electric and magnetic field vectors, horn obtained is called pyramidal horns. So rectangular horn once again classified as ఏమని చెప్పాను, sectoral horns and పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనాస్ అని చెప్పాను. పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. వెన్ ఎవర్ ద ఫ్లేరింగ్ డన్, ఫ్లేరింగ్ అంటే మీకు డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా, యారో ఓపెన్డ్ అవుట్ ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ ద ఫ్లేరింగ్ అని. వెన్ ద ఫ్లేరింగ్ డన్ అలాంగ్ బోత్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్స్. సో ఫ్లేరింగ్ ఎలా చేయమంటున్నాడు, ఫ్లేరింగ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ in the direction of electric field and magnetic field. So that is known as pyramidal horn antennas. అంటే మీకు సెక్టోరల్ హార్న్ ఈ ప్లేన్ హార్న్ యాంటెనా, హెచ్ ప్లేన్ హార్న్ యాంటెనా ఉందన్నమాట. సో పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనాలో ఫ్లేరింగ్ అనేది అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేస్తాం. ఆ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనాస్. సో it is most widely used EM horn which has characteristics of both E plane and H plane sectoral horn. చూడండి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ హార్న్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనా గురించి చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ EM horn which has the characteristics of both E plane and H plane sectoral horns. అంటే పిరమిడల్ హార్న్ యాంటెనాలో ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా ప్రాపర్టీస్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ సో
నెక్స్ట్ చూడండి సర్క్యులర్ హార్న్ మనకు రెక్టాంగులర్ హార్న్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనాస్ గురించి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి సర్క్యులర్ హార్న్ యాంటెనాస్. సో వాట్ ఈస్ సర్క్యులర్ హార్న్ యాంటెనాస్? ద సర్క్యులర్ హార్న్ యాంటెనాస్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ by flaring the walls of a circular waveguide. So whenever you are flaring the walls of a circular waveguide, so we are obtaining the what? Circular horn antennas. Circular horn antennas kuda two types untayi. Entivi? So conical horn antennas in figure A and biconical horn antennas. You can observe the bi ante endi, biconical ante endi, two cones untayi biconical lo. Okay na? సో అదేవిధంగా కోనికల్ హార్న్ యాంటెనాలో ఒక కోన్ షేప్ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఏ అండ్ ఫిగర్ బి అనమాట. బై అంటే టూ అని, కొన్ని సందర్భాల్లో డై అని కూడా యూజ్ చేస్తాం, డిఐ. సో డిఐ డై అయినా కూడా టూనే, బిఐ బై అయినా కూడా టూనే. కానీ ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం వాడతామన్నమాట. సపోజ్ డయోడ్ ఉంది, డయోడ్లో అక్కడ దాన్ని బయోడ్ అనమన్నమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వీఆర్ కాల్డ్ ఇస్ డై. సో డై అంటే 2, ట్రై అంటే 3. సో కొన్ని సందర్భాల్లో బై అయినా, బిఐ బై అయినా, డిఐ డై అయినా సేమ్ మీనింగ్. దట్ ఇండికేట్స్ ద టూ క్వాంటిటీస్ అని. సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ హార్న్ యాంటెనాస్ లో బై కోనికల్ హార్న్ యాంటెనాస్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టూ కోనిక్ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ట్రాన్సిషన్ రీజన్ బిట్వీన్ ద థ్రోట్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్. ఓకే, the transition region between the throat of the waveguide and the aperture is tapped with a gradual exponential taper. So this minimizes the reflections of the guided waves. So మీరు ఫిగర్ ఏ లో చూడండి, కోనికల్ హార్న్ లో the transition region between the throat of the waveguide. Throat means కోనికల్ హార్న్ అంటే స్మాల్ పోర్షన్ ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ ద థ్రోట్ ఆఫ్ ద వేవ్గైడ్. అండ్ బిగ్ వన్ ఉంది చూడండి, బిగ్ సర్కిల్ షేప్ ఉంది చూడండి. సో విత్ యారోస్ ఉన్నాయి చూడండి, బిగ్ సర్కిల్ షేప్ విత్ యారోస్ ఉన్నది అపర్చర్ అనమాట. స్మాల్ పోర్షన్ ఉంది చూడండి, అది వచ్చేసి థ్రోట్ అనమాట. సో ద ట్రాన్సిషన్ రీజన్ బిట్వీన్ ద థ్రోట్ ఆఫ్ ద వేవ్గైడ్ అండ్ ద అపర్చర్ ఈస్ ట్యాప్డ్ విత్ ఏ వాట్? ఈస్ ట్యాపర్డ్ విత్ ఏ గ్రాడ్యువల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్యాపర్. ఓకే, we are tappering. So that is this minimize the reflection of guided wavelets. సో దాని షేప్ అలా ఉండడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే రిఫ్లెక్షన్స్ అనేటివి మినిమైజ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో సచ్ హార్న్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ట్యాప్డ్ హార్న్ యాంటెనాస్ అండ్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో మనము ఈ హార్న్ యాంటెనాస్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ట్యాప్డ్ హార్న్ యాంటెనాస్ అంటామని. సో దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి మీరు డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. థ్రోట్ అంటే ఏంటి? సో ఫిగర్ ఏ చూడండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ట్యాపర్డ్ పిరమిడ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ట్యాపర్డ్ కోనికల్. ఓకేనా? స్ట్రైట్ ఫ్లేర్డ్ హార్న్ యాంటెనాస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్. ఓకేనా? సో వాట్? స్ట్రైట్ ఫ్లేర్డ్ హార్న్ యాంటెనాస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ అకార్డింగ్ టు. సో మీరు ఫిగర్ని ఏం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ట్యాపర్డ్ పిరమిడ్. థ్రోట్ అంటే ఏంది? సో దట్ ఈస్ ద థ్రోట్. స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ మనము థ్రోట్ అంటామన్నమాట. సో బిగ్ పోర్షన్ మనం ఏమంటాము? అపర్చర్ అంటాం అనమాట. సో వేవ్ గైడ్ చూడండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ టాపర్ అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్స్ ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్యాపింగ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో దట్ ఈస్ స్లోగా ఎక్స్ యాక్సిస్ రైజ్ అవుతుంది అనమాట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్. ఓకేనా? అండ్ అప్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి అకార్డింగ్ టు మనం ఎక్కువ ఏ చూస్తామంటే స్ట్రైట్ ఫ్లేర్డ్ హార్న్ యాంటెనాస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీగా యూజ్ చేస్తామన్నమాట, అంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామని. నెక్స్ట్ చూడండి అకార్డింగ్ టు హైజీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈచ్ పాయింట్ ఆన్ ద ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ న్యూ సోర్స్ ఆఫ్ ఏ secondary spherical wave, and that secondary wave front can be constructed as the envelope of these secondary spherical waves. చూడండి ఒకసారి మనకు హైజీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇంటర్లో వచ్చింటుందమ్మా. ఇంటర్లో వేవ్స్ అనే టాపిక్స్లో వచ్చింటుంది. హైజీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే హైజీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం సో ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ప్రతి పాయింట్
that can be considered as a new source. అంటే new source for the what? Secondary spherical wave కు సోర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ లోని ప్రతి పాయింట్ ఈ సెకండరీ స్పెరికల్ వేవ్ కు ఒక సోర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ దట్ సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్ కెన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ యాజ్ ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ దిస్ సెకండరీ స్పెరికల్ వేవ్స్. ఈ సెకండరీ స్పెరికల్ వేవ్స్ కు secondary wave front can be constructed as the envelope of this. Okay, secondary wave front nu manam we are constructing as these secondary wave fronts as envelope of this secondary spherical wave fronts. Secondary spherical waves, secondary wave fronts anedi manamu dini envelope ga use chestam anamata for what? Secondary spherical waves ku. Okay na, that is known as the next one. According to the Huygens principle, the fields are laterally spread and thus we can get spherical wavefront. So according to the principle ante ikkada Huygens principle. So the fields are laterally spread. Ante electric fields and magnetic fields are laterally spread and we can get a spherical wavefront. Anamata. So at the end of the waveguide, the guided propagation changes to free space propagation. So this region is called transition region. It's very very important. What is mean by transition region in case of horn, in case of antennas? అంటే ట్రాన్సిషన్ రీజన్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్తాను నేను. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారిపోయింది అనుకోండి, అదే ట్రాన్సిషన్. క్లియర్గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్, ఓకే, గైడెడ్ ప్రాపగేషన్ చేంజెస్ టు ఫ్రీ స్పేస్ ప్రాపగేషన్. అంటే గైడెడ్ ప్రాపగేషన్ అనేది ఏ విధంగా మారిపోయింది? ఫ్రీ స్పేస్ ప్రాపగేషన్గా మారిపోయింది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ట్రాన్సిషన్ రీజన్ అని అంటాం. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు మీరు STLDలో మీకు స్విచ్చింగ్ థియరీ లాజిక్ డిజైన్లో వచ్చి ఉంటుంది. బైనరీ 1, బైనరీ 0 అండ్ బైనరీ 1. ఇప్పుడు వేవ్ స్క్వేర్ వేవ్ అనేది 1 నుంచి 0కి చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే హై నుంచి లోకి మారిపోయింది. దట్ ఈజ్ హై నుంచి లోకి మారిపోయినప్పుడు మనం ఏమంటాము? లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటాం మనం. సపోజ్ బైనరీ 0 నుంచి బైనరీ 1కు మారిపోయింది అనుకోండి, అంటే 0 నుంచి 1గా మారిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హై ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారిపోవడాన్నే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటామని. ఓకేనా? ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారిపోవడాన్నే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ రీజన్ అని అంటాం. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా గైడెడ్ ప్రాపగేషన్ బికమ్ చేంజెస్ టు ఫ్రీ స్పేస్ ప్రాపగేషన్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాన్సిషన్ రీజన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్. ఓకే, ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో వేవ్ గైడ్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ ఫ్రీ స్పేస్ ఇంపిడెన్స్తో మ్యాచ్ కాదు. ద ఫ్లేరింగ్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ గివ్స్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అలాంగ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ విత్ హై డైరెక్టివిటీ అండ్ నారో బీమ్ విడ్త్. సో ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ ఉంది కదా, ఇది ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్తో మ్యాచ్ కాదు. ఫ్లేరింగ్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్. సో ఫ్లేరింగ్ అంటే ఏంది? ఫ్లేర్డ్ అవుట్ అంటే హార్న్ యాంటెనా ఏదైనా చూపించాను కదా. ఫ్లేరింగ్ అంటే ఓపెన్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ అని క్లియర్గా చెప్పాలంటే. ఓపెన్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్లేరింగ్. ఓకేనా? ద ఫ్లేరింగ్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ గివ్స్ వాట్? ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఇస్తుంది అలాంగ్ విత్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ విత్ హై డైరెక్టివిటీ అండ్ నారో బీమ్ విడ్త్. ఓకే, ఫ్లేరింగ్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ మనకి ఏమేమి ఇస్తుందంటే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఇస్తుంది, హై డైరెక్టివిటీ ఇస్తుంది, నారో బీమ్ విడ్త్ని ఇస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లేరింగ్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్లో ఫ్లేరింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు హెచ్ అని ఉంది కదా, ఇటు సైడ్ ఓపెన్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, హెచ్ అని రాశారు చూడండి మొత్తం. దట్ ఈస్ నోన్ ఏసీ ఉంది కదా, ఏసీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫ్లేరింగ్. అంటే ఓపెన్డ్ అవుట్ టర్మినల్స్. క్లియర్గా ఇప్పుడు స్లైడ్ 9లో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్లైడ్ 9లో ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనా అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ మనకు హెచ్ అని మెన్షన్ చేశాడు కదా, ఏబిసి అని చూడండి. ఆ ఏబిసి స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనా అంటాం. సో మీకు అర్థమైందా క్లియర్గా వాట్ ఈస్ ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ అనేది?
నెక్స్ట్ చూడండి, డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనాస్. సో కన్సిడర్ ఏ ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఓకే, ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ తీసుకున్నాడు. మీకు ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ అనేది ఏంది, విచ్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా. సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా హెచ్ ప్లేన్, ఈ ప్లేను సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా వస్తుంది, హెచ్ ప్లేను సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా వస్తుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంది, ఈ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనా. సో ఒకసారి చూడండి, ద ఈఎం హార్న్, ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ హార్న్ ప్రొడ్యూసెస్ యూనిఫామ్ ఫేస్ ఫ్రంట్ విత్ ఏ లార్జర్ అపర్చర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ఏంది, ఈఎం హార్న్ అనేది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, యూనిఫామ్ ఫేస్ ఫ్రంట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. విత్ లార్జర్ అపర్చర్. అపర్చర్ అంటే ఏంది, అపర్చర్ అంటే క్లియర్ చెప్పాలంటే అపర్చర్ అంటే ఆ అపర్చర్లోనే మనకు వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు అపర్చర్ అంటే క్లియర్ చెప్పాలంటే మా హోల్ అని, ఆ అపర్చర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఎక్కువగా మనము వేవ్ను ఎక్కువ లైట్ వేవ్, మామూలుగా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే అపర్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అపర్చర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ లైట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అపర్చర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, తక్కువ లైట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకేనా, ఈ అపర్చర్ ఎక్కువగా ఈఎం హార్న్ ప్రొడ్యూసెస్ యూనిఫామ్ ఫేస్ ఫ్రంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విత్ లార్జ్ అపర్చర్. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే డైరెక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. సో డైరెక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ కావడం అంటే ఏంటండి, మ్యాక్సిమం గెయిన్ ఆఫ్ యాంటెనా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద అపర్చర్ ద ఫేస్ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్ అట్ ద ఆరిజిన్. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద అపర్చర్, సో అపర్చర్ మీద ఎక్కడ తీసుకున్నా మనకు ఫేస్ అనేది ఆరిజిన్తో పోల్చుకుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, ద రీజన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫేస్ ఈజ్ దట్ ద వేవ్ ట్రేసెస్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ అపెక్స్ టు ద అపర్చర్. సో డిఫరెన్స్, ఆ ఫేస్లో డిఫరెన్స్ గల కారణం ఏంటంటే వేవ్ అనేది ట్రేసెస్. వేవ్ ట్రేసెస్ మీన్స్ వాట్, వేవ్ ట్రేసెస్ మీన్స్ వేవ్ ఆసిలేటింగ్, okay, different distances from apex to aperture. That is the difference in phase. Let delta be the difference in the path of the travel. This is the delta అనేది వాట్ మీరు డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. డెల్టా అనేది మెన్షన్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ పాత్ ఆఫ్ ట్రావెల్. సో ఆ డెల్టా అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ డాటెడ్ లైన్ ఇచ్చాడు అండ్ థిక్ లైన్ ఇచ్చాడు. థిక్ లైన్ ఏంది, ఏబిసి అనేది థిక్ లైన్. డాటర్ లైన్ ఎట్లా ఇచ్చాడు, ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ కర్వ్ షేప్. సో ఆ మధ్య ఆ రెండింటికి వేరియేషన్ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ పాత్ ట్రావెల్. ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ పాత్ ట్రావెల్ మనం ఏమంటాము, డెల్టా. మీరు ఏదైనా స్మాల్ వేరియేషన్ ఉందనుకోండి, స్మాల్ వేరియేషన్ మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము, డెల్టా. ఓకేనా, ఇప్పుడు టీ అంటే ఏంది, టైం. స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ టైం అంటే టీ ప్లస్ డెల్టా. ఓకేనా, అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. వి ఉంది, వి అనేది ఏంది, వెలాసిటీ. స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే వి ప్లస్ డివి. అదేవిధంగా ఇక్కడ డెల్టా అనేది ఏంది, డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ పాత్ ట్రావెల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫిగర్లో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంది, రో బై రో ప్లస్ డెల్టా. సో ఆన్ ద you can observe in the diagram. And tan theta is equal to what, tan theta is equal to opposite side by hypotenuse. Okay na, opposite side by, sorry, tan theta is equal to opposite side by adjacent side. What is opposite side, h undi kada, h lo sagam anamata, h by 2 and rho, that is the adjacent side. So what is tan theta is equal to h by 2 rho. You can observe from the diagram what is the cos theta and what is the tan theta. నెక్స్ట్ చూడండి, సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, కాస్ ఇన్వర్స్. మనం ఈ రెండింటి ఈక్వేషన్ నుంచి థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రో బై రో ప్లస్ డెల్టా. అదేవిధంగా ట్యాన్ థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హెచ్ బై 2 రో. అదే ఇక్కడ చెప్పినది. నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్, ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓబిఏ చూడండి ఒకసారి.
OBA. OBA ఏముంది హైపోటెనస్ రో ఓకే రో స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ ఓకే అబ్జర్వ్ రో స్క్వేర్ ప్లస్ h/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ప్లస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా ఏబీ స్క్వేర్ ఓకే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ అదే కదా మామూలుగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z స్క్వేర్ అదే విధంగా ఓకేనా సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెనస్ దట్ ఈస్ ద పైథాగరస్ థియరమ్ మీకు తెలిసిందే సో అలా మీకు డయాగ్రామ్లో ఏముంది OBAలో ఏముంది రో స్క్వేర్ ప్లస్ h/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ప్లస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ద రో ప్లస్ డెల్టా అనేది side of the hypotenuse rho plus delta whole square. You can observe it in the slide 10. అదే చెప్పినది ఇప్పుడు రో ప్లస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం సో రో స్క్వేర్ ప్లస్ 2 రో డెల్టా ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 అంటే రో స్క్వేర్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉండే రో స్క్వేర్ అటు సైడ్ ఉండే రో స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి కింద చూడండి డెల్టా అనేది ఏంది స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో డెల్టా స్క్వేర్ డెల్టా అనేది చాలా చిన్నది డెల్టా స్క్వేర్ అనేది ఇంకా చిన్నది డెల్టా స్క్వేర్ విల్ బి స్మాలర్ దాన్ డెల్టా హెన్స్ నెగ్లెక్టింగ్ డెల్టా ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ పైన ఈక్వేషన్ మనకు రో స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయినాయి 2 రో డెల్టా ఉంది 2 రో డెల్టా ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 ఉంది ఇప్పుడు డెల్టా స్మాల్ కాబట్టి డెల్టా స్క్వేర్ ఇంకా స్మాల్ అయిపోతుంది ఓకేనా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము డెల్టా స్క్వేర్ను నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం డెల్టా స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ 2 వస్తుంది అనమాట 2 రో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 ఓకేనా ఫ్రమ్ దట్ రో ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ రో కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 8 డెల్టా దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్స్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్స్ 2 ఆర్ ద డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటీనా మీకు సిలబస్లో డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ అని ఉంది సో డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సో ఈక్వేషన్ 1 అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రో బై రో ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ హెచ్ బై 2 రో అనేది ఒకటి రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 8 డెల్టా అనేది ఈ రెండు చేసి ఏమంటామంటే డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ వాట్ హార్న్ యాంటీనా అంటాం సో ఈక్వేషన్ 1 చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్ 1 రిప్రజెంట్స్ అన్ యాంగిల్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆప్టిమమ్ అపర్చర్ యాంగిల్ ఆప్టిమమ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్టిమమ్ వర్డ్ ఏంటంటే ఆప్టిమమ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ 1 అనేది దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ మ్యాక్సిమమ్ అపర్చర్ యాంగిల్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ చూడండి సో వెన్ ఫ్లేర్డ్ యాంగిల్ 2 theta is small, the aperture area for a specified length rho becomes small. So flared angle తక్కువ ఉంది అనుకోండి అపర్చర్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది అపర్చర్ ఏరియా ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ లెంత్ రో కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది దస్ అట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద హార్న్ సో దస్ అట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద హార్న్ యూనిఫామ్ ఫేస్ ఫ్రంట్ ఈస్ రిజల్టెడ్ దిస్ ఇంక్రీజెస్ డైరెక్టివిటీ with decrease in the beam width so thus at the mouth of the horn uniform phase front is resulted so దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఫ్లేర్డ్ యాంగిల్ 2 theta వలన అపర్చర్ ఏరియా అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట అపర్చర్ ఏరియా కూడా ఫర్ స్పెసిఫైడ్ లెంత్ కు తగ్గిపోతుంది దాని వల్ల ఏమైపోతుందంటే యూనిఫామ్ ఫేస్ ఫ్రంట్ అనేది రిజల్టెడ్ ఓకే దాని వల్ల ఏమైపోతుందంటే డైరెక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజెస్ బీమ్ విడ్త్ తగ్గుతుంది సో డైరెక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి బీమ్ విడ్త్ అనేది ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది అనమాట కింద చూడండి సో థీటా వాట్ ఇస్ థీటా ఇఫ్ థీటా ఈజ్ స్మాల్ ద అపర్చర్ ఏరియా ఈజ్ స్మాల్ విచ్ డిక్రీజెస్ బీమ్ విడ్త్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ డైరెక్టివిటీ థీటా అనేది తగ్గిపోతే అపర్చర్ ఏరియా అనేది ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది దానివల్ల బీమ్ విడ్త్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది కానీ గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం గెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం గెయిన్ అంటే డైరెక్టివిటీ సో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా కింద ఆపోజిట్ వర్డ్ సో థీటా అనేది పెరిగింది అనుకోండి అపర్చర్ ఏరియా కూడా పెరుగుతుంది బీమ్ విడ్త్ అనేది పెరుగుతుంది డైరెక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కింద చూడండి
maximum directivity can be achieved at the largest flare angle, okay, for which the value of delta does not exceed typical value of 0.25 lambda for plain horn, 0.32 lambda for conical horn and 0.40 lambda for H plane sectoral horn. ఏం చెప్తున్నా అంటే యాంగిల్ పెరిగింది అనుకోండి, యాంగిల్ పెరిగితే మ్యాక్సిమం డైరెక్టివిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, కెన్ బి అచీవ్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లేర్ యాంగిల్ అని చెప్తున్నాడు. మ్యాక్సిమం డైరెక్టివిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లేర్ యాంగిల్ ఫర్ విచ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా, డెల్టా ఉంటుంది కదా, డెల్టా అనేది 0.5 కన్నా పెరగకూడదు. టిపికల్ వాల్యూ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని, ఓకేనా, అంతకన్నా పెరగకూడదు. డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ అంటున్నాడు, ఓకేనా, డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ టిపికల్ వాల్యూ 0.25 lambda ఫర్ ప్లేన్ హార్న్. అదే కోనికల్ హార్న్ యాంటెనాకు డెల్టా ఎంత పెరగకూడదు, 0.3 కన్నా ఎక్కువగా పెరగకూడదు. హెచ్ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్కి ఏమంటున్నాడు, హెచ్ ప్లేన్ సెక్టోరల్ హార్న్ యాంటెనాకు డెల్టా అనేది 0.40 lambda కన్నా ఎక్కువగా పెరగకూడదు. అప్పుడు మాత్రమే మనం మ్యాక్సిమం డైరెక్టివిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లేర్ యాంగిల్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూడండి, మ్యాక్సిమం డైరెక్టివిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్, ఓకే, ఇలా అని చెప్పినది అంతా. సో మ్యాక్సిమం డైరెక్టివిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లేర్ యాంగిల్ ఫర్ విచ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 0.25 ఫర్ ప్లేన్ హార్న్, 0.32 lambda ఫర్ conical horn and 0.40 lambda ఫర్ H plane sectoral horn. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఫర్ ఆప్టిమం ఫ్లేర్ హార్న్ ఇక్కడ చూడండి, half hour beam width is expressed as theta suffix h is equal to 67 degrees lambda by ah and theta e is equal to 56 degrees lambda by ae. This is what ఆప్టిమం ఫ్లేర్ హార్న్ అంటే నాకు హాఫ్ అవర్ బీమ్ విడ్త్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట. సో వాట్ theta h is equal to 67 degrees lambda by ah and theta e is equal to 56 degrees lambda by ae. Assuming no loss, the directivity in terms of aperture is expressed as. So suppose loss లేదనుకోండి, ఆప్టిమం ఫ్లేర్ హార్న్ అంటే నాకు లాస్ లేదనుకోండి, అప్పుడు మనము డైరెక్టివిటీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే డైరెక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అపర్చర్, దట్ ఈస్ d is equal to gain maximum, అది gain maximum, అది g suffix d maximum అంటే gain maximum, that is equal to 4 pi a అంటే అపర్చర్ బై lambda square, that is equal to 4 pi epsilon ap, okay, 4 pi epsilon suffix ap by lambda square. సో ap అంటే ఏం చెప్పాడు వాడు, ఫిజికల్ అపర్చర్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఎప్సిలాన్ సఫిక్స్ ఏపీ అంటే ఏఈ బై ఏపీ, అపర్చర్ ఎఫిషియన్సీ మాది. ఎప్సిలాన్ సఫిక్స్ ఏపీ అంటే అపర్చర్ ఎఫిషియన్సీ. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్టివిటీ ఆఫ్ ఆప్టిమం ఫ్లేర్ హార్న్ యాంటెనా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, సో మీకు ఇప్పుడు ఆప్టిమం ఫ్లేర్ హార్న్ యాంటెనా అయిపోయింది. రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనా చూడండి. సో మీకు అర్థమవుతుందా, ఫ్లేర్డ్ అవుట్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ వచ్చింది ఇందులో. ఫ్లేర్డ్ అవుట్ అంటే ఓపెన్ అవుట్ టర్మినల్స్ ఉంది చూడండి, ఇలా చెప్పాను చూడండి, ఇటు సైడ్ ఉండే రైట్ సైడ్ ఉండే ఓపెన్ అవుట్ టర్మినల్స్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఫ్లేర్డ్ అవుట్ అంటాం. అదే వేవ్ గైడ్కు స్మాల్ పోర్షన్ ఉంది కదా ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, దాన్ని మనం డయాగ్రామ్లో మనం ఏమంటామంటే దాన్ని ఏమంటామంటే థ్రోట్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ అంటాం. థ్రోట్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనా అండ్ ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనా అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, for rectangular horn antenna AP is equal to A suffix capital A suffix P is equal to AE into AH. AE అంటే H plane aperture in meters, ఓకేనా, అంతే లెంత్. AH is equal to H plane aperture in meters. If we assume AE AH lambda are at least 1 meter, so at least 1 meter తీసుకున్నాం అనుకోండి, and epsilon AP is equal to 0.6, okay. Then the directivity of the rectangular horn antenna is expressed as D is equal to G suffix
D maximum that is equal to 7.5 AE by lambda square. So that is equal to 7.5 epsilon AP capital A suffix P by lambda square. So manaku akkada values anni ichchadu 7.5 okayna, and epsilon AP value enta 0.6, capital AP by lambda square which is equal to what, 4.5 AP by lambda square. సో మనకు వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు, ఏంటివంటివి ఎప్సిలాన్ ఏపీ వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ ద యూ కెన్ గెట్ ద డైరెక్టివిటీ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెన్నా ఎంత వచ్చింది, 4.5 capital A suffix P by lambda square. Suppose if you want to calculate the directivity in dBs, so 10 log base 10 into capital D. So 10 log base 10, so capital D value ఎంత, that is 7.5 A suffix E by lambda square. ఆ విధంగా రాయొచ్చు, మీరు ఈ విధంగా రాయొచ్చు, 10 log base 10 4.5 AP by A suffix P by lambda square అయినా రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఫర్ కోనికల్ హార్న్ యాంటీనా, కోనికల్ హార్న్ యాంటీనా అంటే ఏంది, వేర్ A suffix P is equal to pi r square, where r is the radius of aperture in meters. So the expression used for D given for rectangular horn antenna is applicable to cone horn except that calculation of AP is different. So calculation of AP, so మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసింటామో రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనాకు, అది కోనికల్ హార్న్ యాంటెనా కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు, except the calculation of A suffix P is different in case of the conical horn antenna. ఇప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ లో మీకు అర్థమైపోవాలి, ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, ఆర్ఆర్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా, డయామీటర్, దట్ ఈస్ ద లుక్ లైక్ ఏ మైక్, ఓకే, లౌడ్ స్పీకర్, సారీ దట్ లుక్ లైక్ ఏ లౌడ్ స్పీకర్. ఆ ఓపెన్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో మీకు కోనికల్ హార్న్ యాంటెనా ఎట్లా ఉంది, సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంది ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్. అదే రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనా ఎలా ఉంది, అక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్లో చూడండి. సో దట్ లుక్ లైక్ ఏ స్క్వేర్, దట్ లుక్ లైక్ ఏ రెక్టాంగులర్, క్లియర్, దట్ ఈస్ ద ఫ్లేర్డ్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటెనా. ఈ వర్డ్ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా. సో